Then exercise 11.3. In this exercise, the third question, these questions are based on the circumference of a circle and area of a circle. If the circumference of a circular sheet, here the circular sheet, okay, then this is circumference of this sheet. The circumference is perimeter of the circle, perimeter of the total length along the boundary of the figure. And this is the 2 pi r is equal to 154 meter. Okay, the circumference, area, it's not area, the circumference andre total boundary iruttala, this is a circumference. Okay, this is perimeter, the perimeter circle olaga circumference, adar boundary estaite anta 154 meter. Okay, then find its radius. Andre the radius is distance between the center and any point on the circumference of the circle. To find its area and area. Find area. Idu area nu find out ಮಾಡಬೇಕು. Next radius find out ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು circumference of the circle. The circumference of the circle is 154 meter. Okay. First write given solution here. The circumference of a circle or circular sheet. Here first write the circumference of a circular sheet. The circumference indicated by C here, 154 meter. Then find its radius. Find out ಮಾಡಬೇಕು. Next area of a circle. Okay, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು circumference of a circle here. Then first write, ನಾನೇನಂತ ಹೇಳೀನಿ, ನಿನಗೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. Then circumference of a circle is 2 pi r. Okay, the given is, you already circumference ಕೊಟ್ಟಾನ, then substitute the value 154 meter equal to 2 pi r. 154 meter equal to 2 pi r. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? Then we have to find the radius of a circle. ನಿಂಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Then ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. 2 pi r equal to 154. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕೀಗ? ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಾ? ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, LHS to RHS, RHS to LHS. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆರ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then 154 ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, then radius of a circle r is equal to 1. First write here the 2 into, what is pi value? 22/7 into r equal to 154. Okay, then next here ಇದು 7 divide ಐತಿ, then ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ it becomes a multiplication. Okay, here divide ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ LHS, from LHS to RHS ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತ? multiplication ಆಗುತ್ತ. Here the 44, 2 into 22 is a 44. First, okay, 44 r by 7 equal to 154. Okay, 44 r by 7 r equal to 154. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರ
ಇದೇನೈತಿ 44/7 LHS ಕಡೆ ಐತಿ. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ. 44/7 ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ 7/44 ಆಗುತ್ತೆ. R is equal to 154. ಈಗ ನೋಡಲ್ 7 ಡಿವೈಡ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐತಿ, ಏನಾಗುತ್ತ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತ. ಅಂದ್ರ 7/44 ಆಗುತ್ತೆ. 44/7 ಇದ್ದದ್ದು 7/44 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು. ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, 11 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 11 4 44. ಹಿಯರ್ 11 1 11, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿತು. 11 4 44. 11 4 44. ಓಕೆ, then R is equal to, here again, here 2 2s are 2 7s are 2 7s are ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 44. 11 4s are 44. 11 1s are 11, ಇಲ್ಲಿ 4 ಉಳಿತು. then 44 ಆಯ್ತು. 11 4s are 44. okay, the next 2 2s are 4 and 2 7s are 44. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 7 into 7/2. okay, R is equal to 7 7s are 49/2. 49/2. here R is equal to, ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದ R ಅಂದ್ರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ, 49. ಓಕೆ, 9 ಅಂದ್ರ 4.5 ಅಂದ್ರ 24.5 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ. ಇವಾಗ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ಏನೈತದ್ರದ ಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ, ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತ. ಓಕೆ, ನೀನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ರು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ 49/2 ತಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. ಓಕೆ, then R is equal to 49/2. then next find the area of a circle. area, the notice formula pi r square. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು 49/2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 24.5 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then area is equal to, then substitute the values. Pi value is 22/7. R square means R into R. Here 49/2 into 49/2. 49/2 into 49/2 here. The pi value is 22/7 into R square is R into R. 49/2 1 R, 49/2 1 R. Okay, now cancel 7 1s are 7 7s are 2 1s are 2 11s are. Okay, then next here area is equal to, the remaining value is 11 into 7 into 49 divided by 2. Okay, then multiply the values. ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 49/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 23.4 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 24.5 ಆಗುತ್ತೆ. here 2 1s are 2, 24.5. 24. here the remaining values 11 into 7 into 24.5. 24.5. now multiply. here A equal to 11 7s are 77 into 24.5. okay, 11 7s are 77, 24.5 as it is. now multiply the decimal point padri 77. okay, 7 5s are 35, 7 4s are 28, 28 plus 3 31, 7 2s are 14 and 17. 5 1 7 1 5 6 8 8 1. okay, here 77 into 245. 245 ಮಾಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕು. 245 into 7 5s are 35,
7 4s are 28. Okay, 28 plus 3 andra 31. Then 2 7 2s are 14, 14 plus 3 17. Here again same 1 7 7 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಹಂಗತ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲೇಸ್ apply 1886.5 meter square. Therefore, area of the circular sheet, 1886.5 meter square. Here the area of a circular sheet. Now the radius of circular sheet is 24.5. R find out madadara radius and area of a circular sheet. Okay, this is a third question. Fourth question. Okay, based on the circumference of a circle and area of the circle formula. Okay, a gardener wants to fence a circular garden of a diameter. Here, this is a circular garden. This is circular garden of diameter. What is diameter? The line segment passing through the center of the circle. Line segment passing through the center of the circle to touches any 2 points on the circumference of a circle. Okay, this is a diameter. Then this diameter, the length of the diameter is 21 meter. 21 meter. Okay, diameter is the 21 meter. The next, find the length of the rope he needs to purchase. The fencing means ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕವ ರೋಪ್ ಅಂದ್ರ ಹಗ್ಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಹಾಕುದು ಓಕೆ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬೇಕವ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 21 ಮೀಟರ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 21 ಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಹಾಕಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ರೋಪ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕವ 1 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕವ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು 1 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇರತ್ತ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಪ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 4 per meter 4 rupees 1 meter length 1 meter rope ಎಷ್ಟು 4 rupees okay here the diameter of first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು the given is diameter right solution okay diameter is 21 meter diameter of a circular garden is 21 meter okay ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು and this is the circumference of a circle the circumference of a circle is equal to length of the rope ನನಗೆ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ we have to find the circumference of the circle here the circumference of a circular garden okay the circumference is 2 pi r ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ r ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ r ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ r is equal to half of the diameter then r is equal to 21/2 ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ r ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 21/2 ಆಯ್ತು half of the diameter then now the circumference c is equal to 2 pi r the circumference is
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು. ಹಿಯರ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 into 22/7 into 21/2. Here the pi value is 22/7 and the radius of the circle is 21/2. Okay, now we cancel 7 ones are 7 3s are 2 ones are 2 ones are. Okay, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಂದೀಗ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ C is equal to 22 into 3. 22 into 3. Here C is equal to 22 3s are 66 meter. 66 meter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಲೆಂತ್, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದೈತಿ, ಅದು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್. ನೀ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು. ಅದ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತ ಅದರಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ರೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 66 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಾ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ. ಎಷ್ಟು, 1 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 1 ರೌಂಡ್ 66 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. Here length of rope required is equal to 2 into circumference of a circle. 2 into circumference of the circle. ಇದು 1 ರೌಂಡ್ 66 ಮೀಟರ್. ಅವ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಅದ, 2 ರೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ಸ್ 2 rounds of a fence. Okay, fencing ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 66. 2 into 66 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 132 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 132 ಮೀಟರ್. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ರೋಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 132 ಮೀಟರ್. 2 ರೌಂಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ 2 ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಲೆಂತ್ 132 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ರೋಪ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಪ್. ಅಂದ್ರ ಅದು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಮೀಟರಿಗೆ 4 rupees ಅಂತ. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 4 rupees. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, we need 132 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೋಪ್ ಫಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಓಕೆ, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 132 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ರೂಪ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು, 4 rupees. 4 rupees. ಓಕೆ, ನಂದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಈಗ, 132 ಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಪ್. ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 132 ಮೀಟರ್ rope. Okay, cost of 132 ಮೀಟರ್. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆ 4 rupees ಆದ್ರ 132 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟು 132 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇರಮ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 4 into 132. 4 into 132. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8. ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತ, 528 rupees. Okay, we need a 528 rupees for fencing. Okay, then ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತ, 528 rupees ಬೇಕಾಗುತ್ತ. ಓಕೆ, we need a 528 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಬೇಕಾ, ಇದ್ರಲಿಂದ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ರೇಡಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ d/2, ಡಯಾಮೀಟರ್ by 2. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ
ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 1 2 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದೆನ್ 7 1 7 3 ಓಕೆ 22 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 66 ಮೀಟರ್. 1 ರೌಂಡ್ ರೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತ, 66 ಮೀಟರ್ ರೋಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಅಂತವೆಷ್ಟು, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೋಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2 ರೌಂಡ್ಸ್ 2 into then what is C, the circumference is a length of a rope. 2 into 66 ಅಂದ್ರೆ 132 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು. 132 ಮೀಟರ್ ರೋಪ್ ಬೇಕು ನನಗ. 1 ಮೀಟರ್ ರೋಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 4 rupees ಆದ್ರ 132 ಮೀಟರ್ ರೋಪಿಗೆ 528 rupees. It will be 528 rupees cost for fencing a garden. Okay, this is a